Hi, good evening. So here I am going to discuss the topic sexual reproduction in flowering plants. Okay. So before understanding the sexual reproduction, we have to know what are the categories or what are the groups of plants we have. Okay. So mainly there are two categories of plants out there: flowering plants and non-flowering plants. Okay. So based on that, they are categorized as flowering plants and non-flowering plants. And these flowering plants are called angiosperms and non-flowering plants are called gymnosperms. Okay, flowering plants are called angiosperms, non-flowering plants are called gymnosperms. So here we are mainly focusing on the sexual reproduction in flowering plants. Okay, the reproduction will be differ from non-flowering to flowering plants. Okay, so that's why we are focusing here only on sexual reproduction in flowering plants. So what is a flower actually? You know, flower is actually a reproductive organ or a reproductive organ containing structure. That is what a flower. Okay, so this flower have mainly four parts. Mainly first one the petals, and then sepals, stamen, pistil. Among these, sepals and pistils are called accessory sex organs, and stamen and pistil are called the main sex organs. Okay, why? Because accessory sex organs means they are not directly involved in sexual reproduction. Okay, they will help in reproduction, but they are not directly involved. Main sex organs like stamen and pistil are directly involved in sexual reproduction. Okay, so what is the function of these accessory sex organs? First one the stamen. Okay, first one the petals. Okay, so petals are brightly colored areas of the flower or brightly colored part of the flower, which helps to attract the pollinators. Pollinators means some agents which helps in pollination. Okay, so ഈ പോളിനേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോയിങ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റിൽ ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഫ്ലവർ ആവുന്നത് വരെ ഈ ബഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ബഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സെപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെപ്പൽസ് ആർ എ സ്മോൾ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ദ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്. Now let's know about the main reproductive organs or main sex organs, that is the stamen and pistil. Stamen എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണ്, which is also called andrecium, and pistil is the female reproductive organ, which is called gynecium. Gynecium, the term gynecologist we are familiar, means the doctors who deals with the female pregnancies and all, right? So that is the gyna means the term that refer female. So that is what gynecium means, female reproductive organ, andrecium male reproductive organ. Okay, so when we discuss the andrecium mainly contains two parts. Okay, andrecium contains a stamen and a filament. Okay, a stamen and a filament. Okay, sorry, andrecium, which is the stamen, which contains mainly two parts, that is the anther and filament. Okay, so what is anther? Anther is a sac-like structure or a bilobed sac-like structure. There will be two lobes will be there for this anther, and this lobe contains a sac-like structure area. Okay, this sac-like structure stores the pollen grain. Pollen grains are some yellowish small raw grains. Okay, that is called pollen grains. So these pollen grains will be stored in this pollen sacs, which is the anther. Okay, so what is this pollen grains actually? This pollen grains contains the germ cells, which is the male germ cells or male gametes. ഈ ഗാമീറ്റ്സ് ജേം സെൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സെയിം മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജേം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എന്ത് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസും പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേം സെൽസും. പിന്നീട് ഈ സ്റ്റേമനിൽ വരുന്ന വേറൊരു പാർട്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ്. അതൊരു ഈ ആന്തറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഗീവ് ദ സപ്പോർട്ട് ടു ആന്തർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് filament. Next one we have gynecium, that is a pistil. So pistil mainly contains three regions or three parts. First one the stigma, then the style, then the ovary. Okay, stigma is the terminal part of the
ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗൈനീഷ്യം. ഓക്കെ, ഒരു ടെർമിനൽ പാർട്ടാണ്, ഒരു ടോപ്പ് പാർട്ടിലുള്ള ഒരു ടെർമിനൽ എൻഡ് റീജിയൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റിഗ്മ പല ഫ്ലവേഴ്സിലും ഒരു സ്റ്റിക്കി റീജിയൻ ആയിരിക്കും, ഒരു സ്റ്റിക്കി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കാരണം പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ഫ്ലവേഴ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നീട് സ്റ്റിഗ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടാണ്, ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ അല്ല, ഒരു ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റൈലിലൂടെയാണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സ്റ്റൈല്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ലോവർ പാർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൻ മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വള്ളൻ പാർട്ടാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓവറിക്കകത്താണ് ഒവ്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒവ്യൂൾസിലാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ജേം സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫീമെയിൽ ജേം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എഗ് സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒവ്യൂൾസിലാണ്. സോ ovary contains ovules contain what? Female gametes, that is the egg cells. Okay, so pollen grains contain, or we can say anther contains stamen contains anther contains pollen grains contains the male gamete, that is what? Germ cells. Same like gynecium contains ovary contains ovules contains the female gametes, the egg cells. Okay, so that is the structure of a flower or a parts of flower. Now based on the presence of these androecium and gynecium, flowers can be categorized into two. Okay, mainly unisexual and bisexual flowers. So unisexual flowers means if a flower is having neither a gynecium or a androecium sex organ. Okay, so if a flower is having only androecium, it is a unisexual, or if a flower is only having a gynecium, it is a unisexual. Okay, but in case if a flower is having both gynecium and androecium at the same flower, ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രീഷ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷലിന് എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫ്ലവറിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രം, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പപ്പായ, അതേപോലെ വാട്ടർമെലനൊക്കെ. അതൊക്കെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഇനി ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹിബിസ്കസിൽ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രീഷ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മസ്റ്റാർഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലവർ പാർട്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് categories of flowers. Okay, next we will learn about pollination. So what is pollination? Pollination is the transferring of pollen grains from the anther to the stigma, or pollen grains from the androecium to gynecium. That is called pollination. Okay, so pollination can be two types: self pollination, cross pollination. For example, if you are taking a bisexual flower സ്റ്റേമനും ഉണ്ട് ഗൈനീഷ്യവും ഉണ്ട്, അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഉണ്ട് ഗൈനീഷ്യവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രീഷ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യവുമായിട്ട് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. ഇനി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഉള്ള ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വേറൊരു ഫ്ലവറിലെ ഗൈനീഷ്യവുമായിട്ട് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വേറെ ഫ്ലവറിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്, അതിനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ഓക്കെ, സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും തമ്മിൽ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോസ് പോളിനേഷൻ മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവർ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. സോ ഈ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോളിനേറ്റേഴ്സ് മെയിൻലി 3 തരത്തിലാണുള്ളത്: വിൻഡ്, വാട്ടർ, ഇൻസെക്ട്സ്. 3 പോളിനേറ്റേഴ്സാണുള്ളത്. 3 പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ്, അതായത് പോളിനേറ്റേഴ്സാണ് വിൻഡ്, വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ, ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് വളരുമ്പോൾ വിൻഡ് വഴി പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫ്ലവറിലോട്ട് വിൻഡ് വഴി പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. അത് ഒരു മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കറൻസ്. ചില വാട്ടറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന്റ്സ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വാട്ടർ സർഫേസിൽ എത്തുകയും
ആ വാട്ടർ സർഫേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ കറൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സുമായി ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വേറൊരു ഫ്ലവറിലോട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ പോളിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അതാണ് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ. ഓക്കെ, പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ ഏജൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസെക്ട്സ്, we are familiar with that. For example, butterflies, honeybees, birds and all. Okay, so what they will do, they will approach a flower for taking nectar. തേനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ലെഗ്സിലും ഇവരുടെ വിങ്സിലും ഒക്കെ ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിക്ക് ആവുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർ വേറൊരു ഫ്ലവറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പോളിനേഷൻ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോളിനേറ്റർ വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഗൈനിഷ്യത്തിലോട്ട് വന്ന് ഫസ്റ്റ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? സ്റ്റിഗ്മയിലായിരിക്കും അല്ലേ? സ്റ്റിക്കി റീജിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ ഉടനെ തന്നെ ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ലോങ് ട്യൂബായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ലോങ് ട്യൂബ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലോങ് ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റിഗ്മയിലൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റൈൽ, അതായത് ഗൈനിഷ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അത് ഓവറിയിലോട്ട് എത്തും, റീച്ച് ആവും. ഓവറി വരെ അത് റീച്ച് ആവും. അങ്ങനെ ഓവറിയിലെത്തിയിട്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഈ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ്, അതായത് ജേം സെൽസ്, മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ആണല്ലോ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിലുള്ളത്, ആ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്നും റിലീസ് ആവുകയും പൊള്ളൻ ട്യൂബ് വഴി അത് ഓവറിയിലോട്ട് എത്തും. ഓവറിയിൽ എന്തുള്ളത്? ഓവറിയിൽ ഒവ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഒവ്യൂൾസിൽ എഗ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും ഈ എക്സ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും. അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, റൈറ്റ്? Why we are saying it's sexual reproduction? Because for this reproduction there should be a male and female partners, right? So male pollen grains or male germ cells will travel from the stigma through the pollen tube and reaches the ovary, ovules and fuses with the female gametes, and it forms by fusion of male and female gametes. It's form a structure called a zygote. അങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും. ഈ എംബ്രിയോ ആണ് പിന്നീട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഫർദർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ? ഒരു പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണ്, അതായത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതും ഇൻസൈഡിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്യൂഷനൊക്കെ സംഭവിച്ച് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്ത് ഈ എംബ്രിയോ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ശരിക്കും ഒവ്യൂൾസിലാണല്ലോ ഈ ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒവ്യൂൾ പിന്നീട് എന്താവും? ഒരു ടഫ് കോട്ടായിട്ടുള്ള സീഡായിട്ട് മാറും ഈ ഒവ്യൂൾ. അതിന് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവറി ഇല്ല, ഓവറിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ ഒവ്യൂൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഓവറി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് റൈപ്പൺ ചെയ്ത് അത് അവസാനം ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ ഓവറി എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടായിട്ടും ഈ ഒവ്യൂള് സീഡായിട്ടും മാറും. സീഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എംബ്രിയോ ഉണ്ട്. ഈ എംബ്രിയോ ആണ് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീഡ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. പിന്നീട് ഈ ഇനി ഒരു സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സീഡ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിക്കും. അതായത് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? അതാണ് ജെർമിനേഷനും. സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേംസ് ഉണ്ട്. സീഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീഡ്ലിങ്സിന് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സീഡ്ലിങ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീഡിന് മെയിനായിട്ട് 3 പാർട്സാണുള്ളത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിലിഡൻസും പിന്നെ പ്ലുമ്യൂളും റാഡിക്കിളും. ഈ പ്ലുമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ പാർട്ടാണ്, സീഡിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ പാർട്ടാണ് പ്ലുമ്യൂൾ. ഈ പ്ലുമ്യൂളാണ് പിന്നീട് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുന്നത്. ബ്രാഞ്ചസും ലീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പ്ലുമ്യൂളാണ്.
റാഡിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ പാർട്ടാണ്. ഈ ലോവർ പാർട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റാഡിക്കിളാണ് പിന്നീട് റൂട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് റൂട്ട്സും വലിയ വലിയ റൂട്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് റാഡിക്കിളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് കോട്ടിലിഡൻസ്. ആ എംബ്രിയോനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ടിലിഡൻസ്. ഈ കോട്ടിലിഡൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടിലിഡൻസ് സ്റ്റോർസ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, സോ ദേ സ്റ്റോർ ഫുഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദ നൗറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ. ഈ എംബ്രിയോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം. ആ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ എംബ്രിയോ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കോട്ടിലിഡൻസിലുള്ള സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എംബ്രിയോ യൂസ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബിഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇതാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.